یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. It's a very Pakistani thing actually. یہ کیا باتیں ہوں گی؟ ویسے ہم بیٹھے ہوں گے باتیں کریں گے لیکن جیسے گاڑی تک جائیں گے تو وہاں پہ ہم آدھا گھنٹہ باتیں کرتے ہیں. وائی؟ ہاں نہیں, ہم بلکہ ایک دفعہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فیملی تھی, انہوں نے ساتھ کھانا کھایا, اس کے بعد وہ دروازے پہ سے میں نے کہا ڈیفینیٹلی یہ پاکستانی فیملی ہے. تو تھے ایونچولی, تو ہمارا ہوتا ہے آئی تھنک اتنی باتوں کا خزانہ ہوتا ہے تو دو قدم چلتے. اس ٹائم پہ زیادہ یاد آتا ہے چپکو دوست سے آپ کیسے جان چھڑاتی ہے. میں خود چپک جاؤں گی تھوڑی دیر کے. وہ کہے بھائی میں نہیں پہنچ رہا, تم وہ تو خوش ہو جائے گا نا. اچھا جی, ہائے اللہ ایسا دوست کسی کو نہ دے. پر ندا اگر ایسا اس دوست سے جان کیسے چھڑائیں گی؟ کنفرنٹ کریں گی؟ نہیں, آئی وونٹ, بٹ آف کورس آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیسا ہے. تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے, میں تو کہتی ہوں اس کی بات رکھ لیتی ہوں, تو اٹس اوکے, لیٹ اٹ گو, موو آن. آپ ناتیہ؟ میں سنتی ہوں, بلیو کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے کہ ایک آدھ فرینڈ ہے ایسی, بس میں بھی بریک اپ کر رہی ہوں, بس یہ بندہ بڑا ٹاکسک ہے, میں غلط کر رہی ہوں. نہیں, میں اب تو تم دیکھنا بس جون ہے آخری, اور پھر خود نہیں مجھے بتائے گی کہیں سے خبر ملتی ہے کہ نہیں ابھی بھی ان کے ساتھ ہے یا کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں, پھر دکھ ہوتا ہے. پھر میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں, پھر ڈسٹینس آ جاتا ہے, بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر جب رونا ہے تو یار اب کیوں. یہ تو چلیں آپ کا اپنا ریلیشن شپ ہو گیا, لیکن جھوٹ میں یہ بھی جو بہت سارے دوست آپ سے اپنے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, لمبی لمبی گپیں آپ کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو دوست ہے نا. وہ میں سے بات نہیں کرتی. ہاں, وہ کیسے کٹاتی ان کو آپ عروسہ؟ وہ بس نہیں, میں بھی میں کہتی ہوں اچھا, اوہ ریئلی, ویری نائس. I just very smartly ask questions, اس کو خود ہی جواب نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ جھوٹ کو پھر آگے مزید کیسے جھوٹ کر سکتے. تو یعنی کہ کنفرنٹ کرتی ہوں. I do. جھوٹے کو گھر تک پہنچانا چاہیے. یا تو میں بہت زیادہ اسٹریٹ بالکل I'll just ask directly, بالکل نارمل, کوئی یہ نہیں کہ یوں کر کے ڈراموں میں ہی کرتے ہیں ہم لوگ, صرف نارمل بالکل اسٹریٹ, یہ ہے یہ نہیں ہے یا کیا ہے واٹس اپ. یا تو پھر اگر بہت زیادہ جھوٹ ہے تو پھر سب سے جو ٹارچرس ہتھیار ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی, دیٹ از سائلنس. خاموشی آپ اختیار کریں, اس میں سب کچھ آپ کہہ دیتے ہیں. آپ جھوٹا دوست سے مراد یعنی جو جھوٹ بولتا ہے, آپ سے جھوٹ بولتا ہے, یعنی آپ کے بارے میں, آپ کے بارے میں ویسے جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا بندہ تو ہے ہی جھوٹا نا. نہیں تو آپ پھر وہ خاموشی سے اس سے جو آپ سے ادھار لے لے گا, جھوٹ بولے گا میں بھی دے دوں گا, نہیں دیتا کبھی, اور وہ تو میرے حالات بڑے مالی حالات خراب ہے تو آپ کے ادھار کے پیسوں میں کہ کچھ اور کر کے ایسے اپنے غربت کے قصے سنائے پہلے سے, اور آپ اور ادھار دے دیتے. پتہ سب سے خوفناک دوست وہ ہے جو مجھے ملے, آئی تھنک اس سے بھی زیادہ. یار میں وہاں گئی تھی تو تمہارے بارے میں ایسے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا اچھا اس کی شادی کے بارے میں جو بھی بلا بلا یہ ایسے بولا, دیکھو ذرا کیا بات کرے. میں نے کہا اچھا اس نے کہہ دیا, تم نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہنا یار, میں چپ رہی, مجھے بڑا برا لگا. میں نے کہا تم وہاں تمہیں میری کھڑی نہیں آئی, تمہیں وہاں بولنا چاہیے تھا دس از ناٹ ٹرو, کیونکہ تم تو گواہ تھی وہاں, تم نے منع نہیں کیا, تم نے وہاں نہیں بولا, سن کے آگے. ایگزیکٹلی بات کر رہے تھے میری شادی کے بارے میں بھی بات کی تو ندا, اور ہمارے دوست سے ہی ہوتا ہے کہ, اور اگلے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی دوست ہے, تو اس میں ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی برائی کرے. جس نے میرے بارے میں کچھ سنا یا کچھ ہوا, اور اس نے شی ایکچولی اسٹوڈ اپ اسٹیج پہ اور لڑنے بحث کرنے لگی. مجھے پتا بھی نہیں کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں, مجھے تو بولا کہ میں کیا, یہ دوست نہیں ہوتے, اور ہمیں شو پہ بتانا بھی چاہیے آپ کو کون سے دوست نہیں, اس میں آگے برائی کرنے والا دوست تو سب سے پہلے دوست ہی نہیں ہے یہ سارے. تو سن کے کیوں آیا ہے نا, تو آپ ویسے کنفرنٹ کریں گے اگر پتا چلے گا کبھی کسی دوست نے کہا ہو؟ نہیں, میں اگین کنفرنٹیشن اگین ایز نادیہ سے ٹیکس اے لاٹ آف انرجی اینڈ ٹائم آلسو, نہ ٹائم ہے نہ اتنی انرجی ہے, تو آپ یو جسٹ نو, ہاں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈسٹینس آپ پھر سے کٹانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا وقت کے ساتھ دوست کون ہے. ایگزیکٹلی, ڈسٹینس کر لیں, سب سے آسان طریقہ یہ. اور خاص طور پر وہ جو جھوٹ والی بات ہے نا, جو جھوٹا ہے وہ آپ کو بہت سب سے زیادہ نقصان وہی پہنچا سکتا ہے, تو اس سے تو آپ پہلی فرصت میں آپ سے ڈسٹینس, کیونکہ وہ صرف جھوٹ نہیں بولتا, وہ آپ کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے, وہ آپ کو ایکسپلوئٹ کرنے والا بھی ہے. کیا یہ پازیٹیو باتیں کرو تم, کیا اچھا کنجوس دوست سے کیسے جان چھڑاؤ گی بتاؤ؟ یہ تو مدیہ بتائیں گے. ہیرو ہے. I was never کنجوس, تو میں تو بس لٹی گئی اس پہ. وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے, ٹیگ الانگ ہوتا ہے, کھانے پہ کہتا ہے یار میں والٹ گھر بھول گیا, ہمارے ایک دوست ایسے تھے, والٹ میرے پاس ہے. نہیں, میرے دوست تو کلیئر کہتے تھے کوئی پیسے نہیں ہے, کھانا ہے تو مجھے کھلاؤ گے تو چلو. تو یہ تو چلے دوست وغیرہ, اس کی باقی مالی حالات ہیں, لیکن آپ بتائیں. مجھے تو شوق اتنا ہے کھلانے کا کہ میں نے آج تک کبھی کسی فرینڈ کو کھلانے کے, جہاں ہوتا ہے نا ڈچ, جہاں ڈچ جاتے بھی میں وہاں پیسے دیتی ہوں, چاہے دبئی چاہے دنیا میں کہیں ہوں.
I never let my friends pay. मैं इस मामले में मर्द हूँ बिल्कुल नहीं कि मैं कभी अपनी फ्रेंड्स को पे नहीं करने। उसके अलावा ना आपका दिल करता है, जो आपके दोस्त हैं आपको उनसे प्यार रहता है, आप कहते नहीं यार मैं करूँगा। अच्छा, मुझे दूसरों के गिफ्ट्स नहीं पसंद आते तो मैं स्ट्रिक्टली कहती हूँ मुझे गिफ्ट्स मत, मुझे कैश दे दो, क्योंकि मुझे फिर आपसे नफरत हो जाएगी। नहीं, मैं कहती हूँ मुझे नफरत हो जाएगी, आपसे गिफ्ट्स मत देना। मुझे नहीं पसंद आते लोगों के गिफ्ट्स। क्या मैं कहती हूँ मुझे गिफ्ट्स मत दिया करो, नफरत हो जाएगी। फिर आपको क्या दे, मुझे बताएं आपकी सालगिरह पे आपको क्या दे? एनीथिंग, नथिंग इज बेटर। दुबई में तो मैं कहती थी मैं चैरिटी कर देती थी, मैं कहती थी कैश ओनली, तो बॉक्स रख लिया, आया तो अब चैरिटी कर दिया, किया है मैंने, लाख दिरहम बनाया मैंने इस बर्थडे पे। हाँ, मैं सोच रही हूँ मुझे लाख दिरहम कैसे मेरी कभी एक्सपेक्टेशन किसी फ्रेंड से आई ही नहीं, क्योंकि मैंने सबको फैमिली में उसको मना किया था मुझे तोहफे नहीं। अगर मैंने ऐसी रखी तो मुझे कितने पैसे इकट्ठे होंगे, हजार के जैसे। मैं पता डिसअपॉइंट इतना होती थी पहले बचपन से गिफ्ट से, तो मैंने फिर रूल बनाया मैं मुझे कोई गिफ्ट नहीं देगा, आई डोंट लाइक इट, आप आ जाओ गिफ्ट नहीं लाना, तो आई एम हैप्पियर नाउ। लेकिन ये कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि दोस्त पे करे। लेकिन ये नहीं होता कि कभी जैसे अगर मुझे मेरा दोस्त कुछ भी देगा जस्ट बिकॉज वो मेरे दोस्त ने दिए, मुझे वो चीज़ प्यारी लगेगी, नो मैटर व्हाट। वो मुझे 200 की चप्पल भी ला के दे, मैं 200 की चप्पल भी फ्लॉन्ट करूंगी, और मेरे लिए वो 200 की चप्पल शायद 2 लाख से भी ज्यादा आ जाए, लेकिन मैं डिस्करेज ही करती हूँ मुझे तोहफे ना ही दो, मुझे पसंद नहीं है। खबरदार किसी ने ना मुझे ये भी नहीं पसंद तो मेरे लिए खर्चा करे, ओनली दिरहम। हाँ, मुझे एग्जैक्टली मेरे साथ है। दूसरा मुझे ये होता है, मुझे शर्मिंदगी होती है, मैं कहती हूँ मुझे गिफ्ट्स मत दो, आई डोंट लाइक इट कि तुम लोग खर्चा करो मेरे लिए, आई डोंट लाइक इट। मुझे होता है मैं स्पेंड करूं ऑन माय फ्रेंड्स। निदा को शर्म आती है, मुझे बहुत गिफ्ट देता है तो मुझे बहुत शर्म आती है देने का कि दूसरों के लिए खरीदो। शर्म नहीं आती बर्थडे पे गिफ्ट लेने के लिए, जिसको गिफ्ट देना है नादिया के गिफ्ट्स भी आप मेरी तरफ पास ही है, आप जो गिफ्ट वहां पहुंचाएंगे बस 2 चेक पोस्ट इधर मेरा। अच्छा, मुझे ना गिफ्ट का इतना मजा आता है ना, मैं अपनी इस्लामिक बर्थडे भी मनाती हूँ, हाफ ईयरली भी मनाती हूँ। मुझे गिफ्ट मिले होते हस्बैंड से, गिफ्ट देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, गिफ्ट देने से नादिया कहती सॉरी ओनली कैश। मेरे घर में कुछ 4 कबर्ड सिर्फ इन बॉक्सेस से भरी हुई है जो लोगों ने गिफ्ट्स दिए। मैं फिर आगे जमा करके फिर मैं आगे मेरी बर्थडे हो रही है हर महीने। अच्छा निदा, आपके बहुत सारे हमने से मेल फ्रेंड्स भी होते हैं जो काफी कंजूस होते हैं। कुछ जगह हम देखते हैं कि खवातीन फ्रेंड जब दे रही है, खवातीन फ्रेंड जब वो बिल देने लगती है तो कहते हैं ओ मैं तो वॉलेट नहीं लेकर, नहीं तुम दो, तुम बहुत। मैं मदिया को आगे कर देती हूँ निपटने के लिए। वाकई मैं यकीन माने बड़ी वैसे कर्टियस खातून है, मैंने बहुत ही पोलाइट, मैंने वाकई पे बहुत लोगों को सही किया है, जो बिल ही नहीं देते। मदिया वाकई ना मुझे अपना हाथ रोकें, सब्र करें अभी। एक आपको बड़े मजे का मैं किस्सा बताती हूँ। मैं और निदा हम किसी को लेके ना लंच पे गए हुए। अच्छा, मैं वहाँ पे अक्सर लोगों को लंच पे लेके जाती थी और हमेशा मैं ही पे करती थी। अच्छा, उस दिन ना किसी ने हमें वहाँ पे इन्वाइट किया हुआ था, तो मैंने निदा से पहले मैंने निदा को समझाया, निदा को ना बताना पड़ता है कि खबरदार पैसे निकालो, तो कोई नहीं, एक तो आप आई हैं अभी यहाँ पे, आप मेहमान है, खबरदार पैसे निकालने। पहले निदा को ना मैं घूर रही होती आंखों से, खबरदार खबरदार हम मेहमान बनकर आए हैं। अच्छा, उसमें जो मास्टर से वेटर था बड़ा ओवर था। अब वो जिन्होंने बिल देना था, अब वो बिल दे के ये लें, पहले बड़ी मुश्किल से उनका वॉलेट निकला, यूं कांपते हुए हाथों से। तो आगे से वेटर कहते नहीं, मदिया मैडम को बुरा लगता, मैंने तो दिल करा मैं वेटर को चपेड़े मारूं। मैंने कहा है प्लान फ्लॉप, मैं इनको मना करी पैसे नहीं देने, और मैंने कहा इनको फाइनली हम आज मैं ट्रीट दे रही तो लो ट्रीट। आज फाइनली मैंने कहा पता नहीं कितने हमने मन्नतें मुरादों के बाद अल्लाह मियां ने हमारी जिंदगी में ये दिन दिखाया हमें, और वेटर आगे इन मदिया मैडम को बुरा लगता, मेरा दिल कर, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बुरा लगता। दिया किसने बिल को? मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं इनको आके मुसलसल दिखा रही थी, मैं इनके रोल मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए मैं फिर इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। आपने वैसे कंजूस दोस्तों से कैसे जान छुड़ाई? जान नहीं छूटती कंजूस दोस्तों से, और कंजूस दोस्तों का जैसे वो ये कंजूस और झूठे दोस्त ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जेब में पैसे नहीं जरूरी नहीं, कुछ दोस्त बेचारे उनकी आदत होती है सेविंग करने की, वो कंजूस होते हैं, लेकिन झूठे नहीं होते, बता देते हैं नहीं पैसा, जैसे वो गए थे। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, एंकर ही है, वो नाम नहीं ले रहा मैं उनका, वो अभी सुन यकीनी तौर पर मैं ब्रेक में पूछ लूंगी, मुझे तकलीफ एंजाइटी अटैक। भाई मैं नहीं हूँ यार, वो हर दफा जबरदस्ती नहीं, फवाद भाई नहीं है, फवाद भाई में लाहौर में है वो होते हैं, और जेब में हर दफा पैसे निकाले, जबरदस्ती उससे पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। यार ये आखिरी 1000 रुपये निकाले मैंने, मैं उसको ये कहते हैं तेरे आखिरी 1000 कभी खत्म ही नहीं होंगे, तू टेंशन छपना बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। कहीं खाना खा रहे हैं तो उसमें उसकी फरमाइशी है, चूँकि वो साउथ पंजाब का है तो उसने चाय भी पीनी है मलाई डाल के,